اس کی طرف دیرپالہ ورکرز کنونشن پر انتظامیہ کی طرف سے فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دیرپالہ میں پاکستان تحریک انصاف ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ کنونشن میں عوام کا جوش و خروش عروج پر تھا۔ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود ہزاروں کارکن ورکرز کنونشن میں شریک ہوئے۔ ورکرز کنونشن جلسہ میں تبدیل ہو گیا۔ ورکرز کنونشن کے بعد شیر افضل ایڈوکیٹ نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں ہمارے بیورو چیف عالمگیر عمر کھیل کی اس رپورٹ میں۔ 10 تاریخ کو خان کی حکم پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے پشاور میں عظیم الشان جلسے کا انعقاد کرے گی۔ انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے۔ کمال کیا ہے آپ لوگوں نے خان کے لیے، اور یقین کریں میں خان صاحب سے انشاءاللہ منڈے کو ملوں گا تو میں خان کو دیر کی یہ محبت جو ہے نا، یہ جو ولول انگیز قیادت ہے آپ کی، اس نے بھی مجھے امپریس کیا، اور میں داد دیتا ہوں آپ سب کو، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ضلع دیر اپر اور لوور دونوں کا شکریہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میں ادا کرتا ہوں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ میں آپ کی سوالات سے پہلے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم نے ورکر کنونشن میں جو 2-3 باتیں کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج یہ اس کنونشن سے اور پہلے جو کنونشن ہوئے 4 میں 2 مردان میں ہوئے، اور باوجود اس کے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ رکاوٹیں کڑی کی گئی، اگر رکاوٹیں نہ ہوتی، یہ وہ لوگ پہنچے ہیں جو پارٹی کے ڈائی ہارڈ ورکر ہیں، عام آدمی یا جو عام ووٹر ہیں جو خان کو ووٹ دینا چاہتا ہے، اس کی رسائی جو ہے انہوں نے ریسٹرکٹ کی۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ آج لاکھوں کا مجمع ہوتا اگر یہ ہر جگہ پہ انہوں نے رکاوٹیں کڑی نہ کی ہوتی۔ قوم جو ہے اپنا قوم اپنا فیصلہ دے چکی ہے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے، دیکھیے ہم اپنا کنونشن ایک پرائیویٹ جگہ پہ ہم کر رہے ہیں، نہ روڈ بلاک کیا، نہ کوئی ریاست کے خلاف ہم نے بات کی۔ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں یا کنونشن میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے اور شہداء پاک فوج زندہ باد کے نعرے آپ لوگوں نے سنے۔ ہم نے پاکستان کی مستقبل کی بات کی، پاکستان میں سیاسی اسٹیبلٹی کی بات کی، یہ بات ہم نے کی، اور یہ کوئی گناہ ہے، یہ کوئی قصور ہے؟ ہم پاکستان تحریک انصاف پورے ملک کی سب سے لارجسٹ پارٹی ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ ہم نے آج جو باتیں کی وہ ملک کی فلاح، سلامتی، بہتری، سالیڈیریٹی اور اتحاد و یگانگت کی۔ ابھی ہمیں اطلاع آ رہی ہے جگہ جگہ پہ آج یہ کنونشن کامیاب کرنے پہ ہمارے ورکرز آفس بیرر پہ چاپے ہو رہے ہیں اور گرفتاریاں ہو رہی ہے۔ آخر کیوں یہ ظلم کر رہے ہیں؟ دیکھیں پشاور ہائی کورٹ نے ریٹ الاؤ کی ہے کہ کسی بھی کنونشن پہ جو ہے کوئی ریاستی ادارہ، پولیس کوئی ابیوز آف پاور نہیں کرے گی۔ آج آپ نے دیکھا کس طرح انہوں نے پامال کیا پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر کو، اور بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ 29 تاریخ کو اسی کی توہین عدالت پہ چیف سیکرٹری اور آئی جی کو نوٹس گئے ہوئے ہیں۔ 29 تاریخ کو یہ بتائیں گے اور کہیں گے کہ جی ہم نے تو حکم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ آج اس حکم کی ہر جگہ پہ انہوں نے خلاف ورزی کی، تو لہذا کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ آخر کیا قصور ہے ہمارا؟ کون سا گناہ ہم نے کیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں ہمارے فنڈامنٹل رائٹ سے محروم کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کو؟ باتیں ہم نے کیا کی؟ ایک بات یہ کی کہ 40 سالہ مستند چور اس کو لایا گیا ہے، اور صرف اس کا راستہ جو ہے کلیئر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی ملاکنڈ ریجن کے صدر صاحب، تمام ایم صاحبان اور جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی اور جو ورکرز ہیں تمام کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ رخ کرتے ہیں سرگودا کا، جہاں پر نواح علاقہ نورپور نون میں کسان کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں کاشتکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور کسانوں کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا۔ آخر میں چیمبر آف ایگریکلچر پاکستان سرگودا ڈویژن کے عہدیداران نے حلف اٹھایا۔ مزید تفصیل خواجہ محمد عثمان کی اس رپورٹ میں۔ چیمبر آف ایگریکلچر پاکستان سرگودا ڈویژن کی تقریب حلف برداری تحصیل بھیرا کے نوائی علاقہ نورپور نون میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں صدر چیمبر آف ایگریکلچر پاکستان چودھری شوکت علی چدھڑ،
जनरल सेक्रेटरी सैयद वकार हुसैन रिजवी और तैमूर हयात नून समेत दीगर अहम शख्सियात ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर मरकजी सदर चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर चौधरी शौकत अली का कहना था कि ज़राई शोबा मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बदकिस्मती से हुकूमती सतह पर बेहतर मनसूबाबंदी और हिकमत अमली न होने के बायस किसानों को काफी मुश्किलात का सामना है। जी, आज सरगोदा में जो सरगोदा डिवीज़न के चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के ज़िम्मेदारान थी, उनकी हलफबरदारी की तकरीब थी। आज हलफबरदारी की तकरीब के साथ साथ चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर के तमाम ज़िम्मेदारान ने इस बात का भी ऐद किया है कि हम किसानों के मसाइल को हल करने के लिए पूरी तनदही से काम करेंगे। इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस माह के अंदर, रवां माह के अंदर किसानों को जो सुलगते हुए मसाइल हैं वो ये है कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त 2 सूबों के अंदर जो गन्ने की क्रशिंग सीज़न शुरू हुई है वो अलग अलग रेट मुकर्रर हुए हैं। पंजाब ने 400 रुपये फ़ी मन रेट मुकर्रर किया है, जबकि सिंध ने 425 रुपये फ़ी मन रेट मुकर्रर किया है। ये भी किसानों के अंदर एक बड़ी बेचैनी का बायस बनेगा और आने वाले वक्त में मसाइल बढ़ेंगे। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए तैमूर हयात नून और सैयद वकार हुसैन ने कहा कि किसानों के मसाइल हल करने के लिए मुतहद हुए हैं। बहुत सारे किसान इकट्ठे हुए हैं। हमने मुख्तलिफ फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में गुफ्तगू की है। हमारे मुख्तलिफ लेक्चर्स हुए हैं फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में, और जो दीगर मुश्किलात पेश होते हैं फार्मर्स को, उसके बारे में हमने गुफ्तगू की है और इंशाल्लाह इनके हल निकालें कि किसानों की रहनुमाई और उनकी आवाज़ जो है वो चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर बने और उसके अंदर जो हमारे शुबाजात हैं उसके तरक्की करें, ताकि हम आलमी लेवल पे जाकर तरक्की याफ्ता किसानों को अपनी तकनीक के हवाले से आगाही फराहम कर सकें। कैमरे के क़याम से रिसर्च, जदीद टेक्नोलॉजी समेत किसानों की फसलों को इंटरनेशनल मंडियों तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। तकरीब के इख्तिताम पर उहदेदारान ने हलफ उठाया और मेहमानों को यादगारी शील्ड दी गई। खबर शामिल करते हैं जामपुर से हमारे नुमाइंदे C49 न्यूज़ के सजाद उफैस अहमदानी से। जामपुर के नवाई इलाकों में सरदार अमार उवैस खान लगारी के कोटला मुगरा रस्तम लगारी में कुरान ख्वानी में शिरकत, वर्षा से इज़हार अफसोस ताज़ियत की। तफसील के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ सरदार अमार उवैस खान लगारी की रस्तम लगारी आमद, मरहूम अब्दुल रशीद लगारी की कुरान ख्वानी में शिरकत की और मोहम्मद नवीद लगारी, सईद अहमद लगारी की दस्तार बंदी की। मरहूम हाजी अब्दुल हक इंसारी, मरहूम अख्तर शाह, परवेज शाह के वर्षा से इज़हार ताज़ियत की और मरहूमीन की साले स्वाब के लिए दुआ की। शाहकोट हुकूमती दावे धरे के दरे, हाई स्कूल से बगैर नीलामी इश्तिहार सरकारी दरख्त काट कर फरोख्त किए जाने लगे। शाहकोट गवर्नमेंट हाई स्कूल ग्रीन एंड क्लीन मुहिम नाकाम नजर आने लगी। हाई स्कूल इंतजामिया सरेआम स्कूल से दरख्त काट कर फरोख्त करने लगी। कोई पूछने वाला नहीं, सरकारी दरख्त बगैर किसी नीलामी और नोटिस के ही काट कर फरोख्त किए जाने लगे। किसी इतला इश्तिहार और अफसरान वाला को भी इतला तक ना दी, बल्कि एक स्कूल की खुद साख्ता कमेटी बनाकर बगैर अफसरान को इतला किए दरख्तों को काट कर फरोख्त कर दिया गया। DC ननकाना साहिब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मांगा मंडी से मलक मुमताज हुसैन के मुताबिक मराका मुल्तान रोड पड़ांकों की बिनाई से मरहूम मोहम्मद नवीद खुले मेन होल में गिर गया। राहगीरों ने 3 दिन बाद अपनी मदद आप के तहत इसे गटर से निकाला। मोहम्मद नवीद पैदाशी तौर पड़ांकों की बिनाई से मरहूम है। वो 3 दिन कबल यहाँ से गुजर रहा था कि 10 से 15 फीट गहरे खुले मेन होल में गिर गया। आंखों की बिनाई से मरहूम मोहम्मद नवीद के भाई ने बताया ये 3 रोज से लापता था, स्टॉप पर आया था और वापस घर नहीं गया। मोहम्मद नवीद को कोई लोगों ने अपनी मदद आपके तहत निकाला। इतला मिलने पर रेस्क्यू अमला पहुंच गया। तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद नवीद को इसके वर्षा के हवाले कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सिटी मोहम्मद अब्बास टोगर की रिपोर्ट के मुताबिक अपने इलाके के हर मजलूम की दादरसी मुमकिन हद तक कानूनी तकाजे पूरे करते हुए करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। DSP सदर ज़हूरुद्दीन थाना मलका हांस के इलाके से जाम की रोकथाम के लिए अपनी तमाम तर काविशें सरफ कर दूंगा। SHO मुनीर बाबर वो वक़्त दूर नहीं जब इलाका सदर से मुजरिम मुजराइम का कला कुमा हो जाएगा। इन ख्यालात का इज़हार DSP ऑफिस सदर में डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस ज़हूरुद्दीन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर कहा कि SHO थाना मलका हांस मुनीर बाबर ने कहा कि जाम को जड़ से खत्म कर दिया जाए तो मुजरिम बहुत कम रह जाते हैं।
رجحان والی موڑ بہاول نگر قریب ملزمان کے تعاقب میں جانے والی ایلیٹ فورس کی گاڑی کے حادثے میں 2 ایلیٹ نوجوانوں کی شہادت. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا فرض کی راہ میں جامع شہادت نوش کرنے والے بہادر سپوتوں کے عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا. ہیڈ کانسٹیبل محمد کاشف اور ڈرائیور کانسٹیبل رضوان شوکت نے فرض کی راہ میں جان قربان کر کے مثال قائم کی. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور آئی جی پنجاب کا ایلیٹ فورس کے زخمی جوانوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کا حکم. حادثے میں ایلیٹ فورس کے کانسٹیبل عبداللہ طارق محمود اور کانسٹیبل ماجد معمولی زخمی ہوئے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا ڈی پی او بہاول نگر کو شہید ہونے والے ایلیٹ فورس اہلکاروں کے اہلخانہ سے فوری رابطے کی ہدایت. فرض کی راہ پر جان قربان کرنے والے ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. جائیں پیش افراد کے تعاقب میں جانے والی ایلیٹ فورس کی گاڑی دھند کی وجہ سے سیم نہر اور رجحان والی میں جا گری. محمد عبداللہ کی رپورٹ کے مطابق ضلع راجن پور کچھ دن پہلے کچا کے آپریشن میں ایلیٹ فورس کا نوجوان زخمی ہوا تھا. زخمی حالت میں اس کو اسپتال منتقل کیا گیا تھا. صحت یاب ہونے کے بعد ڈی پی او راجن پور کی جانب سے آج اس کو پولیس پروٹوکول کے ساتھ کوٹلہ شیر محمد میں اس کے گھر پہنچایا. عوام کا واہلانہ استقبال، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی. سیموگر بہروال کلا میں نجی فیکٹری کے مزدور پر تیزاب گرنے سے دونوں ہاتھ جلس گئے، پاؤں بھی زخمی. سیموگر نواح بہروال کلا میں قائم نجی فیکٹری کے مزدور نذیر پر دونوں ہاتھوں پر تیزاب گرنے سے دونوں ہاتھ جلس گئے، پاؤں بھی شدید زخمی. مزدور ہاتھ جلستے ہی فیکٹری مالک موقع پر فرار ہو گیا. ریسکیو نے زخمی نذیر احمد کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پتوں کی منتقل کر دیا. پولیس تھانہ سیموگر واقعے سے لا علم کارروائی عمل میں نہیں لا جا سکی. لاہور گورنر پنجاب محترم انجینئر میاں بلیغ الرحمان سے وفد کے ہمراہ ملاقات. وفد میں بہاول نگر سے سیاسی سماجی انجمن تاجران، ینگ انجمن تاجران کے علاوہ کینیڈا سے آئے کاروباری شخصیات بھی موجود تھے. گورنر پنجاب سے بہاول نگر کے انتظامی مسائل اور یونیورسٹی کیمپس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی. گورنر پنجاب نے کینیڈا سے آئے لوگوں سے بھی کینیڈین حالات واقعات پر گفتگو کی. گورنر پنجاب نے وفد کے ہمراہ آئے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور پرتکلف ہائی ٹی کا اہتمام کیا. خبر شامل کرتے ہیں جیکب آباد سے. ہمارے بیورو چیف نواب علی لانگا کی اس رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی جیکب آباد عامر عباس شاہ کے سخت احکامات برائے اسمگلنگ کی روک تھام کو مد نظر رکھتے ہوئے جیکب آباد پولیس کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری. بین الصوبائی اسمگلر گروہ کے 3 ملزمان گرفتار. خفیہ اطلاع پر مدد پور لارو کے قریب چیکنگ کے دوران 3 کوچز سے 2 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا نان کسٹم پیڈ سامان برآمد. اسمگل شدہ نان کسٹم پیڈ سامان قانونی کارروائی کے بعد کسٹم حکام کے حوالے کیا جائے گا. صدر تھانہ پھول نگر جمبر چوکی کی حدود میں چوری ڈکیتی کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری. جمبر موڑ پر 3 موبائل شاپ پر رات کی طریقے میں ڈکیتی کی واردات. شہریوں کا کہنا ہے جمبر میں اب تک 10 سے زیادہ ڈکیتیاں ہو چکی ہیں. صدر تھانہ پھول نگر جمبر چوکی چوری ڈکیتی کی روک تھام میں بری طرح ناکام ہے. جمبر کے عوام کا کہنا ہے جمبر پولیس چوکی شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. خبر شامل کرتے ہیں جیکب آباد سے. ہمارے بیورو چیف نواب علی لانگا کی اس رپورٹ کے مطابق جیکب آباد میں جے یو آئی کی جانب سے فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کے خلاف جے یو آئی آفس سے پریس کلب تک ضلعی امیر ڈاکٹر ایجو انصاری کی قیادت میں مظاہرہ. شہر میں مارچ، ڈی سی چوک پر دھرنا. تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کی جانب سے فلسطین میں اسرائیل کی بربریت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ. ضلعی امیر ڈاکٹر ایجی انصاری، مولانا عبدالجبار رند، محمد عباس بلوچ، مولانا نصیر اللہ گھنیو، عبداللہ عباس نوناری، شہنواز تاج امروٹی اور دیگر کی قیادت میں دفتر جے یو آئی سے پریس کلب تک نکالا گیا. مظاہرین کے ہاتھوں میں بینرز، پلے کارڈ اور جھنڈے تھے جنہوں نے شہر کے مختلف راستوں پر مارچ کرتے ہوئے فلسطین کی حمایت اور اسرائیل کے خلاف سخت نعرے لگائے. مظاہرین نے شہر کے اہم ڈی سی چوک پر دھرنا دے کر روڈ بلاک کر کے ٹریفک معطل کر دی. بعد پریس کلب کے سامنے دھرنا دے کر بیٹھ گئے. اس موقع پر مقرری نے کہا کہ آج رندہ اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم کی انتہا کر دی ہے. 15,000 سے زائد فلسطینیوں کی بمباری سے شہادت اور لاکھوں اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور زخمیوں کے خون سے لت پت جسم عالمی قوتوں کی بغیرتی کا ثبوت ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ فلسطینیوں پر ظلم بند اور آزادی کا حق دیا جائے.
नौशहरा फिरोज शहर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए SSP नौशहरा फिरोज आबिद बलोच की हदायत पर शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर पुलिस की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी ऐप के जरिए फिंगरप्रिंट्स लगाकर तमाम डाटा चेक करने की सहूलत भी मौजूद है। अगर वह जुर्म में मुलविस भी हैं तो इससे बरवकत निपटा जाएगा। नौशहरा फिरोज में हालात को कंट्रोल करने के लिए SSP नौशहरा फिरोज आबिद बलोच की हदायत पर SHO सिटी नौशहरा फिरोज सईद अब्दुल खालिक जिलानी की सरबराही में अल्लाह वारी चौक, मठानी रोड, ठाड़ू शाह स्टॉप और शहर के आने वाले सड़कों पर चेकिंग का अमल जारी है। इस दौरान मुख्तलिफ मोटरसाइकिलों और मशकूक अफराद के कागजात चेक किए गए। इस मौके पर SHO सिटी सईद अब्दुल खालिक जिलानी ने कहा कि हम रोजाना चेकिंग कर रहे हैं। हम शहर और इसके गिरदोनवा में जराइम पर काबू पाने के लिए चेकिंग का अमल जारी रखेंगे और शहरियों को पुलिस के साथ ताउन करने की जरूरत है। जैकोबाद में मुदस्सर मुस्तफ़ा खातुमुन नबीयीन बच्चों की दीनी तालीम पूरी करने और गरीब रेहड़ी वालों के हवाले से एक शानदार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान खसूस खास समाजी रहनुमा हाजी शेख मोहम्मद मगीरी थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट में। मूंखे हमेशा तव्हांखे ख़बर आहे मुंहिंजा ख़ैर जा कम जेके बि आहिनि हिते कंहिंखां लिकियल छुपियल न आहिनि। मूंखे ॾाढो सुकून मिलंदो आहे। मां जेके बि ख़ैर जा कम कंदो आहियां, जंहिं बि इंसानियत जे कमु ईंदो आहे, मूंखे सुकून मिलंदो आहे। मां चवंदुमि सभु मुंहिंजा शहरवासी दोस्त जेके कारोबारी हज़रात सभु इहे भलाई जा कम करनि ताकी ग़रीबनि मिस्किननि सभु गॾिजी करे ग़रीबनि मिस्किननि जा मसइला हल थियनि ताकी उहे घटि में घटि पंहिंजे बचनि सां राति जो सुठी मानीद खाई सघनि। जिन्हनि असांखे रोज़गार जे लाइ रेड़ा बयान कया ॾिना आहिनि, नेत शुक्रगुज़ार आहिनि। अल्लाह उनखे कामयाबी अता फरमाईंदो। खबर शामिल करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जंदोल शालकंडी से, जहां पर मूसा खील कौमी इत्तेहाद के मिशान का सदर कौम मूसा खील हाजी मलक नजर खान की घर आमद कौमी राजी डब तनाज़ा के हल के लिए अहम मशावरत। बाब मशावरत के बाद राजी तनाज़ा को हल करके तमाम गिरानों को अपना हिस्सा हवाला करने का फैसला किया गया। इस मौके पर कौमी मिशान ने सदर कौम मूसा खील हाजी मलक नजर खान की काविशों को सराहा और कहा कि उन्होंने हमेशा कौम को दरपेश मसाइल हल करने में भरपूर किरदार अदा किया है। हाजी मलक नजर खान ने कहा तनाज़ात का हल कोर्ट कचहरी नहीं बल्कि जरगा सिस्टम है और कहा कि जरगा पख्तून माशरे में नुमाया हैसियत रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इसी तरह कौमिशान ने मिल बैठ कर तनाज़ात हल करने की कोशिश की तो देर पा अमन के क़याम के लिए राह हमवार हो जाएगी। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम अशरफ C49 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तोकी के इलाके हबीबाबाद के नवाही गांव चकथरा में लोगों को तफरीह फ्राहम करने की गर्ज से कबड्डी का फाइनल मैच खेला गया। ज़राए के मुताबिक हबीबाबाद के नवाही गांव चकथरा में लोगों को तफरीह फ्राहम करने की गर्ज से कबड्डी का फाइनल मैच हुआ। दो टीमें आमने सामने। अख्तर खान क्लब और राय क्लब की टीम मैच के मेहमान खसूसी सियासी व समाजी शख्सियत शबीर हसन वट्टू, उस्मान अजीज, ईशान अली बक्सर ने शिरकत की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। कबड्डी कमेंटेटर सफदर मेन खिलाड़ियों का खूब खून गरमाया और अख्तर खान क्लब टीम ने मैदान मार लिया। इस मौके पर कबड्डी शौकीन की कसीर तादाद में शिरकत। खबर शामिल करते हैं हाजी समीत कंवर, हुजा शाह मकीम, डॉक्टर अजहर हनीफ खटाना, हमीद पार्क रेजिडेंट सोसाइटी रजिस्टर्ड जौहर टाउन के सदर मुंतखब हो गए। हमीद पार्क रेजिडेंट सोसाइटी रजिस्टर्ड जौहर टाउन का इजलास आम चौधरी मोहम्मद हनीफ खटाना की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास का आगाज लावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, जिसमें सोसाइटी की गुज़श्ता कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की और सोसाइटी की तरक्की के लिए तजावीज़ दी। इजलास आम में मेंबरान की बारीक अक्सरियत ने डॉक्टर अजहर खटाना, सदर अबैदुर रहमान, नायब सदर जहीर कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद असलम, सेक्रेटरी मालियात चौधरी मोहम्मद सदीक, इंचार्ज सिक्योरिटी और चौधरी शहीर अहमद गुज्जर ज्वाइंट सेक्रेटरी को मुंतखब किया। इसके अलावा अरकान की बारीक अक्सरियत ने इजलास आम में एग्जेक्टिव मेंबरान के तौर पर असद मसूद पाशा, काशिफ इमरान, मोहम्मद लतीफ़ अमजद, चौधरी अनवरुल हसन, वाहिद महमूद खान, रियाजुल हसन बलोच और अब्दुल समी कुरैशी ने मुंतखब किया। चौधरी मोहम्मद हनीफ खटाना ने नौ मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो सोसाइटी मेंबरान के मुफाद के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम देंगे। अब तक के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए हम यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।